नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुखा संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। मिथुन राशि गाधेवा पानी ले आपण कौन मिसेकी गाधेले आपण भाग्य बदल सबकि मु आपण आलोचना करुच्ची यही वीडियो माध्यम रे कारण किसी प्रतिकार कले ही व्यक्ति जीवन में चेंजेस परिवर्तन सब से देखा पाइबे। खाली केवल प्रतिकार करदे हुए सह किसी एक्शन नेबा आवश्यक। मुझे गोटे गोटे कर यही वीडियो माध्यम ही जनइबी, तेणु यही वीडियोटा भलसे देखंतु बुझंतु। फ्रेंड्स, आपण मिथुन राशि व्यक्ति विशेष जदि अच्छी आपण जीवन में कौन प्रति कम भाग्य साथ देना, कठिन रु कठिनतर परिश्रम करने सफलतार सीमार पहुँची शेष मुहूर्त आपण हाथ से सुजोग जदि खसी जाऊँगी कि आपण बुद्धि और प्रतिभा थाई कार्यक्षेत्र में आपण को उपयुक्त सम्मान बा सफलता मिलूना। ये व्यवसायी क्रमागत भाव बाधाविघ्न आसूची कि परिवार सब किसी न किसी कारण मनमालिन्य बाणी अशांति लगी रोचे। यह सत्य अटे कि जदि यह सत्य अटे ताहले कमेंट्स रे हाँ यह सत्य अटे लिखंतु। कौन आप सब निष्पत्ति नेबारे द्वंद्व पड़ुछंती एवं मानसिक अस्थिरता अनुभव करछंती कि सब घटना जदि आपनका सह घटिछि ताहले कमेंट्स रे जणांतु। यही सब समस्या आपको घेरी रही फ्रेंड्स, तेरे मन रखु आपण जीवन में दुर्भाग्य बादल से ही माड़ी आसे जितेबाला आपण राशि अधिपति बुधदेव आपणकर कुंडली निष्प्रभ दुर्बल एवं पीड़ित होता। बुधदेव दुर्बल हेले मनुष्यर बुद्धि भ्रम हुए, बाणी दोष आसे, सुख समृद्धि उभे जाए एवं जीवन में केवल संघर्ष ही लगी रही है। आज आपण को निराश होवार आद आवश्यकता नहीं। यही वीडियो रे मु ज्योतिष शास्त्र एवं आयुर्वेद ये एक चमत्कार उपाय बतेबी जोड़ा कि आपण जीवन को संपूर्ण रूपे आपण बदले देबे। केवल गोटे पवित्र और प्राकृतिक जिनस आपण प्रतिदिन गाधेवा पानी मिसई स्नान करने द्वारा कौन हम ना आपण शरीर मनरू समस्त नकारात्मक ऊर्जा दारिद्र्य और ग्रह दोष गुड़ाक कटी को लगे एवं आपणकर भाग्य सुना परी चमत्कार भाव उज्जवल हो चमक लगे। यह माध्यम आपण बुधदेवर से ही आशीर्वाद पाइबे जहाँ आपण जीवन को स्थिरता उन्नति और समृद्धि भरदेव। यही रहस्यमय जिनसटी कौन, यह क्यों विधि एवं क्यों समय व्यवहार करने उचित एवं ये स्नान प्रक्रिया पछरे थिबा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्यटा कौन, यही उपाय करने समय मिथुन राशि व्यक्ति मैंने क्यों सबू भूल रु दूरे ही रहा आवश्यक, यही समस्त विषय में आज आप आलोचना करी। तो वीडियो गोटे लाइक टे कर दिंतु जल्दी जल्दी से एवं सब्सक्राइब कर दिंतु। जो मैंने नुआ आसछन्ती कमेंट्स रे एबे ही वर्तमान ठारू ही लिखि दिंतु जय बुधदेव निहाती लिखि दिंतु। फ्रेंड्स जेकोसी प्रतिकार विधि को बुझा पूर्व आपन को निज राशि और आपण को चलाउथबा महाजागतिक ग्रह शक्ति विषय जानिबा आवश्यक। कारण आपण को राशि अधिपति होचंती बुधदेव। ज्योतिष शास्त्र अनुसार राशि चक्र तृतीय राशि होची मिथुन राशि। तृतीय भाव को पराक्रम भाव जोगाजोग बा कम्युनिकेशन एवं बंधुत्वर बोली भाव बोली कहुए। यार अर्थ होची मिथुन राशि व्यक्ति जीवन सहित बाणी चतुर व्यावसायिक बुद्धि और प्रखर स्मरण शक्ति और संपर्क आदि निबिड़ थाए। यह राशि तत्व होची वायु तत्व। यार अर्थ आपण भितर एक अद्भुत कल्पना शक्ति हास्य रस एवं नुआ नुआ जिनस शिखिबार आग्रह रही थाए। मिथुन राशि स्वभाव होची स्वभाव अर्थात आपण मैंने जेकोसी परिस्थिति को निजक खाप खुआई चल पारती किंतु बेले बेले कन्फ्यूज पड़ जाती। देखु आपण राशि अधिपति बुधदेव विषय किसी जाना निहाती आवश्यक। ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रह मान राजकुमार बोली कहुए। से मनुष्य को न बुद्धि विवेक व्यवसाय बाणी और गाणितिक ज्ञान प्रदान करती। से सबुज रंग प्रकृति और सकारात्मक वार्तावल नियंत्रक अटंती। मिथुन राशि व्यक्ति जेबे ना महान वक्ता लेखक चार्टर्ड अकाउंटेंट सफल व्यवसायी किंबा कूटनीतिज्ञ होती से मानिले एभली एक जादू थाए जे से माने अति सहजरे पर को अपणार कर ये दुनिया केवल मीठा बाणी द्वारा ही चली था। फ्रेंड्स यह जान रखु एवं तार कारक होती आपण राशि अधिपति। से पाखरे थिबा धन केबे अभाव हुए नहीं एवं व्यवसाय दिन को दिन उन्नति होती जदि बुध कुंडली बलवान एवं शुभ अवस्था था।
ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି ନା ତ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୁଏ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟ ଅଯଥା କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଧନ ଅଟକି ଯାଏ ଏବଂ ଶରୀର ତ୍ୱଚା ରୋଗ ସ୍ନାୟୁଗତ ସମସ୍ୟା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଚର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ମହାଜାଗତିକ ଗୋଚର ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ସମୟ ଚାଲିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଆଭାମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଗ୍ରହ ଶକ୍ତିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଭାମଣ୍ଡଳ ଯେବେ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଶରୀର ମଇଳା ସଫା କରିବା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କହେ ସ୍ନାନ ହେଉଛି ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ତ୍ରିବେଣୀର ସଙ୍ଗମର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରାୟ 70% ଅଂଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଆମ ଶରୀରର ବାହାରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଔରା ବା ଆଭାମଣ୍ଡଳ କହିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିନସାରା ବାହାରେ ବୁଲୁ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରୁ କିମ୍ବା ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉର୍ଜାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁ, ଜେଲସ୍ ପିପୁଲଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଭାମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଦୂଷିତ ଆଭାମଣ୍ଡଳ କାରଣରୁ ବୁଦ୍ଧି ସଠିକ୍ କାମ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଧୋଇବା ପାଣିରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହର ଶକ୍ତି ବହନ କରୁଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମିଶାଉ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଜଳରେ ମହାଜାଗତିକ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆମ ତ୍ୱଚାରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ରୋମକୂପ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆମର ଶରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମଚକ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଗ୍ରହମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ନାନ ପ୍ରତିକାରର ମୁଖ୍ୟ ରହସ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗାଧୋଇବା ପାଣିରେ ପକାଇବାକୁ ଥିବା ସେହି ମହା ଚମତ୍କାର ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ସବୁଜ ଗୋଟା ମୁଗ। ସବୁଜ ଗୋଟା ମୁଗ ବୁଧ ଦେବଙ୍କୁ ନା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସବୁଜ ମୁଗ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧୁବ ଘାସ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୁବ ଘାସ ଆପଣ ପକାଇ ଯଦି ଗାଧେଇବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ନଜର ଦୋଷ ଦୂର ହେବ। ଆଜି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ କି ଧୁବ ଘାସ ପକାଇକିନା ଗାଧେଇବେ। ହଁ, କରିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଧୁବ ଘାସ। ଧୁବ ଘାସ ନଜର ଦୋଷ ଉତ୍ତାରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ମୁଗ, ସବୁଜ ମୁଗ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ସବୁଜ ମୁଗ ବୁଧ ଗ୍ରହର ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରତୀକ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଓ ଆଭାମଣ୍ଡଳରୁ ବୁଧ ଜନିତ ଦୋଷକୁ ଶୋଷି ନେବାର ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା ରଖେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଧୁବ ଘାସ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥାଏ, ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦୋଷ ଥାଏ କିମ୍ବା ମନରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ଚାଲୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଧୁବ ଘାସ ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗାଧେଇ ପାରନ୍ତି। କେତୋଟି ଧୁବ ଘାସର ମାନେ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ 2ଟା ପାଉଛନ୍ତି, 3ଟା ପାଉଛନ୍ତି, 5ଟା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେତୋଟି ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହ ଏହା ଗାଧେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଭାମଣ୍ଡଳ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ବହୁ ଜଣ ମିଥୁନ ରାଶି ବେଳେ କମେଣ୍ଟସରେ ମୋତେ ପଚାରିଥାନ୍ତି, କେବଳ ଉପାୟ କରିଦେଲେ ଆମର ବିଜନେସ୍ ବେପାର କ'ଣ ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲିବ? ଆମେ କେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ ମିଥୁନ ରାଶି ବୋଲେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କରିଥାନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶି ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ସେକ୍ଟରରେ ମୁଖ୍ୟ କାରକ ରାଶି। ବୁଝିଗଲେ? ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧଙ୍କୁ ଧନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଲାଭଜନକ କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଓ IT ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇବେ, ତେବେ ବୁଧ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କୃପାରୁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆୟ କରାଇବେ। ଆଜିର ଏହି ଡିଜିଟାଲ ବିଜନେସ୍ ଦୁନିଆରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନା ବୁଧବାର ସ୍ନାନ ବିଧି ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଭଜନକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଜାଗୃତ କରିବ। ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବେ ବୁଧ ଦେବ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ।
ଏହି ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ କହିଲି ନା, ଏହା କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ଉଚ୍ଚତର ଶିଖରକୁ ନେଇଯିବାର ଏକ ଉପାୟ ଅଟେ। କୌଣସି ବି ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଉପାୟ ନା ସେତେବେଳେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମ ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ, ସଠିକ୍ ସମୟ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ କରାଯାଏ। ଯଦି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି ନା, ଏହି ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସର ସହ କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ୱେଡନେସଡେ କହିଥାଉ, ବୁଧବାର ଦିନ ଏହା କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ହେଉଛି ବୁଧଦେବଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ କଲେ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ନା 11ଟି କିମ୍ବା 21ଟି ବୁଧବାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯାଇକିନା ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାଇବେ। ତା ଆଗରୁ ମୋତେ ଏହା କାମ ଦେବ କି ଦେବନି ଏସବୁ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁନି। 11ଟି କିମ୍ବା 21ଟି ବୁଧବାର ଯାହା ମାନେ ଧୋବ ଘାସ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତା ସହ ଗୋଟା ମୁଗ ପକାଇ ଯଦି ଆପଣ ଗାଧେଇବେ, 21ଟି କିମ୍ବା 11ଟି ଯଦି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ ଲାଇଫ୍ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୋତେ ନିଜେ ଆସିନେ କମେଣ୍ଟସରେ ମୋତେ କହିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ବୋଲି। ଏହି ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସମୟ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିମ୍ବା ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ, ଯେମିତିକି ସକାଳ 5ଟାରୁ 7ଟା ମଧ୍ୟରେ। ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରତିକାର କଲେ ପ୍ରକୃତିର ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ବହୁ ଗୁଣିତ କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସକାଳୁ ସେଜରୁ ଉଠିବା ପରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ, ଯେଉଁ ବାଲ୍ଟିରେ ଆପଣ ଗାଧଉଛନ୍ତି ନା, ଜଳ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଜଳରେ ସବୁଜ ମୁଗ କେତୋଟି ନେବେ? 7ଟି, 11ଟି, ଯେତେ ବି ଆସୁଛି, ଏବଂ ଧୋବ ଘାସ 2ଟି, 3ଟି, 5ଟି ଏମିତି ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ପକାନ୍ତୁ। ଏବେ ନିଜ ପୁରା ହାତରେ, ଡାହାଣ ହାତର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ମାନେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଗୋଳେଇବା ସମୟରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟେ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ମନରେ କହିବି, ଏହି ପବିତ୍ର ଜଳ ପ୍ରଭାବରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ହେଉଛି, ବାଣୀ ଦୋଷ ଦୂର ହେଉଛି ଏବଂ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ସୁନା ପରି ଉଜ୍ଜଳ ହେଉଛି। ଏହା କହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କହିବେନି ବୋଲେ କିଛି ବି ହେବନି। ଏହା କହିବେ। କ'ଣ କହିବେ? ଏହି ପବିତ୍ର ଜଳ ପ୍ରଭାବରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ହେଉଛି, ବାଣୀ ଦୋଷ ଦୂର ହେଉଛି ଏବଂ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ସୁନା ପରି ଉଜ୍ଜଳ ହେଉଛି। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ବସି 108 ଥର ଲେଖା ଓମ୍ ରାମ ବ୍ରିମ୍ ବ୍ରୁମ୍ ସ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ଚମତ୍କାର ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖାଇବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମାନେ ବାଣୀ ଦୋଷ ଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହେବ, ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ମିଳିବ, ୱେଲ୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲିଫ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ହେବ। ତ ସବୁକିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ନା, ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବହୁ ଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଯାହା ବି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର କାରକ ବୁଧଦେବ। ତେଣୁ ବୁଧଙ୍କୁ ଖୁସି କଲେ ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇବେ। ତା ସହ ଗୋମାତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ସେବା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଗ୍ରହ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।